Welcome all for today's online session 10 for the course second semester BCA affiliated to Kuvempu University. So dear students, in today's session we are going to cover a topic on advantages of our database management system. So from the last few sessions we have understood what do we mean by the database management system. We have got introduced to different fundamental concepts of DBMS. So in today's session, let us understand the various advantages one can have when using a database management system over the other systems there. So before starting on that, let us have a recap of our previous session. So I think dear students, you all remember in our last session, we were focused on understanding one of the architecture, very important architecture called as what? Three schema architecture. There we have learned that we have internal schema, external schema as well as conceptual schema, and how these schemas are being used to understand the database management system there. So with that understanding of your three schema architecture, our today's session will be focusing on identifying the merits or identifying the application areas, moreover that identifying the advantages of your what? Database management system. Learning objective of today's session is to understand the various advantages what we can have or what we can achieve when you are going to use your database management system. So today's session's outcomes will be the student will be able to understand the advantages of using a database management system normally over your file management system there. So now let us start identifying the different advantages a database user can have when he is going to have your DBMS or maybe any form of database management system. So to start up, everybody is known that what is data, and you know what is a database, and even you know what is a database management system. See, a DBMS, it is a software package which helps in doing all the operations, which helps in effective storing your data, and which helps in performing the different activities to be performed on your data there. So when you are using a database management system, you can have various merits or we can have various privileges or advantages of that. So we'll be listing one by one and we'll be understanding how it is going to do that. Okay, to start up, the first one is what? Controlled redundancy. So remember dear students, before this database management system, what we had for storing your data is called as your file system, and even before that also we have different storage there. See, normally what is going to happen in your file system is that the data is going to be stored there, but there are chances that the same data may appear at different places, or a single copy of the for the same data you can have multiple copies at different places there. And there are chances that when you are going to do some alteration with your data, you may not replicate that in all the different places there. So there you encounter a lot of anomalies there. Okay, normally having multiple copies of the same data, we term in our database management system this by a terminology called as what? Redundancy. We call it as what? Redundancy. Normally this type of inefficient redundancy, it leads to lot of issues with your data. Even the versatility of your data will be doubted because of your redundancy there. So there is a serious issue with respect to having multiple copies of your same data without the without the knowledge of the user. Okay, that redundancy can be largely controlled by using your database management system, because one of the main advantage of this database management system is that you can have 100% control over your redundancy there. See, in the file processing approach, every user defines and implements the files needed and the software application to manipulate those files there. So I have a user number 1, he is going to store in his own, second user will be coming storing in some other way. So this is what going to happen, and one user and another user, they don't know that there are the chances we have same type of data being stored in different places. Okay, so various files are likely to have different formats also, and programs may be written in different languages, and same information may be duplicated in several files there. So there encounters lot of issues when you are going to access your data. Your database system or the system which is going to take care of retrieving your data, it may encounter in a state of chaos there. So it will be enter into status of confusion. ಈ ಥರ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ 2-3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ.
ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏನು? ಫಸ್ಟು ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಆ ಫೈಲು ಒಂದು 100 MB ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಫೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 MB ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೂಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಫೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನಾಯಿತು 100 MB. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ DBMS ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ನೋಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 100 MB ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ 50 ಮೆಂಬರ್ಸು ಅದೇ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 MB ಇಂಟು 50 ಯೂಸರ್ಸ್ ದೇರ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5000 MB ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 100 MB ಡೇಟಾ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 5000 MB ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 4900 MB ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, isn't it? So this is one of the real loss of your memory. So data redundancy idre, data redundancy, this will lead to a serious issue called as what? Wastage in your storage space. In the same way, duplication of efforts andre when multiple copies of the data name needed to be updated. ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 50 ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ದೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so the database design stores each logical data item at one place to ensure consistent and stable storage. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈವನ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಡೇಟಾನ ನೀವು 2-3 ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಆ ರಿಡೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದೇ. ಒಂದು ಸತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಪೀಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಿ ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೇಟಾಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಅವ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ HR ಎಂಪ್ಲಾಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್. ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. I think you are understood about what controlled redundancy, and this is one of the important advantage of what your database management system. Okay, so ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಯಾರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಅಂಥವ್ರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಈ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, so a DBMS provides a security and an authorization subsystem which is used by your DBA, that is your database administrator, to create how by creating what user accounts and to specify restrictions on your user account. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು authorized user ಅಂದರೆ you can create your user account and you can give username and password there, or you can give some biometrical securities there. ಸೊ ಇವತ್ತಂತೂ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ. Okay, but the file processing system provides only a password mechanism and very less security, which is not sufficient to insert what more security policies like a DBMS. ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ your friend who is very close to you, he can guess there. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ DBMS ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. So this is the second advantage, that is restricting what unauthorized access. Okay, ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ C++, ಜಾವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ್ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈವನ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ, ಎಂಟಿಟಿನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಗಿದೆ, ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ವೈವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Okay, so persistent storage easily you can achieve by using your database management system. See, object-oriented database systems are compatible with programming languages like C++, Java, Python, or anything it may be. A DBMS software automatically performs the conversion of all these complex objects which can be stored in an object-oriented databases. Okay, such an object is said to be persistent due to its what? Survival after the termination of your program. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ DBMS ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮೆರಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಮೂರನೇದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ DBMS ಕೂಡ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದೇರ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ DBMS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನೇ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ SQL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಬೌಟ್ 10,000. ಈಗ TCS ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಬೈನರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ RDBMS ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ DBMS ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ. ಬರೀ ಸ್ಟೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವಲ್ಲು ಇನ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತಿನ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಕ್ವೆರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ DBMS ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಯುವರ್ DBMS ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ. ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈವನ್ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಅಥವಾ ಕ್ವೆರಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ DBMS ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಚೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ವೆರಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಕ್ವೆರಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. Okay, in the same way another advantages is the DBMS is going to provide a backup and recovery. Backup and recovery ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೇಟಾ ಇದೆ, DBMS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೈಮ್ or a point of time where you have some issues with respect to your hardware or a software. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿರತ್ತಲ್ವ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನೀಸು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ DBMS ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, see the data should be restored to a consistent state at the time system crash and changes being made. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಗೋ ಟು ಎನ್ ATMಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೇನು ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು, ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, the recovery subsystem of your DBMS should ensure that the update program is resumed at a point of your failure. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಡೇಟಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ವಾಟ್? DBMS. ಇದು ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? DBMS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವರ್ DBMS ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಒಬ್ರು ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ. DBA ಸ್ಟಾಫ್ ಇತ್ತು, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ನೇವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, isn't it? So a DBMS provides a variety of user interfaces for the users of varying level of technical knowledge. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ DBA ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನನಗೀಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಬಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆನು ಡ್ರಿವನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಮ DBMS ಇಂದು. ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್, ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ application programmers, don't forget this. Okay, form and command codes for parametric users, and menu driven interfaces and natural language interfaces for all your standalone users. Understood? One database management system, multiple users, and every user will be given based on their ability, their technical knowledge, different multiple users. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, representing complex relationship among data. See, this is telling another important challenge which we face in your database there. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ BCA ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಐದರ್ ದಿ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಐದರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಆಧಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೇಟಾ, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಟ್ರೋಜೆನಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ನಮ್ಮ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇವನ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏರೋ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ, yes or no, weather forecasting ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, you will get different complex data there. Even you have to identify the complex relationship underlying between them. ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ DBMS ಅಲ್ಲಿ we can do it in a easy way by using different techniques there. Okay, so a DBMS must have the capability to represent a variety of complex relationship among the data and to define the new relationships as they arise and to retrieve and update the related data easily and efficiently. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮಧ್ಯದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫೆಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೆ ಈ DBMSನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ. ರಿಯಲ್ ಡೇಟಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಮಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಿ, ದ DBMS ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ. These constraints are derived from the meaning of the data of the mini world.
ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟು ದ DBMS ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ DDL, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಈಸ್ ಆನ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Okay, databases does not allow violation of constraints at the time of updating the database. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಕೀ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯದ್ರಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So they are going to define what deduction rules for interfacing new information from the stored database facts. And you have a table which have a stored data. A stored data dalli bara ella tuples matte attributes mele you can create your own laws, you can create your own rules there. Adan deductive rules anta karitivi. Aa rules satisfy adre nimige ashtu data baralla, bekagira matra data barutte anta ಒಂದು ನಾವು database systems na we call it as what? Deductive database systems anta karitivi. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್. ಸಿ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವಲ್ಲು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸಿ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಟ್ರಿಗರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎ ರೂಲ್. ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದು. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೇಬಲ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಚ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಿಗರ್. ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಟ್ರಿಗರ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದೆ. See, stored procedures can also be used as a part of overall database definition and are invoked appropriately when certain conditions are been met. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತೀವಿ. Even active database provides more powerful functionality by providing active rules that can automatically initiate actions when certain events and condition occurs. That means that even ನಿಮ್ಮ database management system ಅಲ್ಲಿ you can have condition ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಡಿದಾಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ, ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಟಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ there. I think, dear students, now you have understood about lot of advantages which are coming from your traditional to your advanced database management system or your relational database management system. So now, idru jotege, even you have some additional implication for using the DBMS approach there. So if you use the DBMS, you have some more advantages like potential for enforcing standards. See, by using a database management system, you can create your own standards for creating a table, standards for creating an attribute, standards for working with internal relationships there. And even you can create some application, they are really drastically reducing the application times there. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ RDBMS ಅಥವಾ DBMS ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ದೇರ್, ಈವನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. So dear students, I think
Till now you have got a lot of information on insights about the application of database management system. So starting from redundancy ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, isn't it? ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬರ್ತಿರೋ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. This can work with your C++, this can work with your Java, it can work with your Python, R language. ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಮೋರ್ ರೋಬಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ privilege for a user to give more consistent data even when it is having some complex data. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೇವಿ, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರೀಸಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. So okay, so now let us have the session summary. I think the student has really understood the advantages of our DBMS system over a traditional system. So dear students, if you want to refer more things, you can refer by using the two textbooks here. One is Fundamentals of Database System, 5th edition by AW Publication, and the author is Navate. You can refer another book authored by Korth and Sudarshan, which is McGraw-Hill Publication of 4th edition, and the title of the book is Database System Concept. So refer them, read well.